का क्या कहना। ओम शांति 23/6/24 अव्यक्त महावाक्य 19/3/20 पुनरावृत्ति टॉपिक निर्माण एवं निर्माणर संतुलन द्वारा आशीर्वादर खाता जमा कर। आज बापदादा निजर होली हैप्पी अर्थात पवित्र एवं सुखी हंस मानकर सभा को आसिचंती। चारिआडे केवल होली हंस माने ही देखा जाउचंती। होली हंस मानकर विशेषता को मध्य तुमे समस्ते भल भावरे जानिछ। होली हैप्पी हंस अर्थात सर्वदा स्वच्छ एवं निर्मल हृदय। एहिभଳି होली हंस मानकर स्वच्छ एवं निर्मल हृदय होइथिबा कारणरू सेमानकर प्रत्येक शुभ आशा गुड़िक सहजरे पूर्ण होइथाए। सेथिपाई सेमाने सर्वदा तृप्त आत्मा होइथांती। सेमाने जहाँ भी श्रेष्ठ संकल्प करती ताहा तुरंत पूर्ण हो जाए। सेथिपाई मेहनत करने पड़े नहीं। जानिछ काहेकि बाप दादांकर सबुठारु पाखापाखि एवं सबुठारु प्रिय हेउछंती निर्मल हृदयवान आत्मा माने। सेमाने सर्वदा बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी होइथांती। सेमानकर सबु श्रेष्ठ संकल्प गुड़िक पूर्ण हो जाउथिबा कारणरू सेमानकर वृत्ति अर्थात विचार रे दृष्टि रे बाणी रे तथा संबंध संपर्क रे सर्वदा एका भली सरलता एवं स्पष्टता देखा जाय थाए अर्थात अनुभव होई थाए। तेबे सरलतार लक्षण हैला दिल दिमाग बोल अर्थात मन बुद्धि एवं बाणी एक समान। दिल भितरे गोटे कथा बाणी रे आउ गोटे कथा यह सरलतार लक्षण नुहे। सरल स्वभावर अर्थ है सर्वदा निर्माण चित्त निरहंकारी तथा निस्वार्थ भावना। तेणु होली हंस मानकर विशेषता है सर्वदा सरल चित्त सरल बाणी सरल वृत्ति एवं सरल दृष्टि। बाप दादा एई वर्ष सबु पिलांग भितरे दुईटी विशेषता चालीचलन एवं चेहरा रे देखा चाहते। समस्ते पचारुछन्ति ना आगो को कौन करने को हेबो। एही सीजन परे अर्थात बाबा मिलन कार्यक्रम परे विशेष भावरे कौन करने को हेबो। समस्ते भावुछन्ति ना आगो को कौन हेबा को जाउछि आगो को कौन करने को पड़िबो। सेवा क्षेत्र रे तो अधिकांश पिला माने यथा शक्ति हिसाब रे बहुत भल प्रगति करिछन्ति आगो को बढ़िछन्ति। बाप दादा सेही उन्नति पाई अभिनंदन मध्य देउछन्ति। बहुत भला बहुत भला बहुत भला। एथि सहित फलाफल रूप से गोटे कथा देखा मिलला जे कौन शुणाई देवा। टीचर माने कहतु शुणाइबा डबल विदेशी माने कहतु शुणाई देवा। पांडा माने कौन कहउछन्ति समस्ते हाथ उठा तेबे जाई शुणाइबो नचेत शुणाइबो नहीं। समस्ते हाथ उठाइले बहुत भला। गोटे कथा कौन देखिलु जेहेतु आज बतन रे बाप दादांकर परस्पर भितरे वार्तालाप चलीथिला तेबे वार्तालाप किपरि करिवे उभय परस्पर सहित किपरि वार्तालाप करिवे। जेपरि एई साकार दुनिया रे तुमे माने मनो एक्टिंग अर्थात एकक अभिनय करूछ ना सेतिरे बहुत भल भल अभिनय करूछ। तेबे तुम मानकर साकारी दुनिया रे तो गोटे आत्मा दुई जनकर मध्य पाठ करि पारुछि किंतु बाप दादा दुई जन आत्मा गोटे सूक्ष्म शरीर रे अछंदी। तेणु फरक हो गला ना। तेणु बहुत मजा लागिबा भली कथा हैला ना। तेणु आज बाप दादांकर वार्तालाप चलीथिला क्यों कथा उपरे चलथिला जानिछ तुमे माने तो जानिछ जे ब्रह्मा बाबा निकट रे क्यों कथार बहुत आग्रह रही या तो भल भाव जानिछ ना। ब्रह्मा बाबांकर इच्छा शीघ्र शीघ्र परिवर्तन हो जाओ। तेणु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पचारे विनाश बा परिवर्तन करवा तो गोटे ताली भी नुहे गोटे चुटकीर कथा किंतु तुमे प्रथम 108 नंबर हेले भी तार अधा माला तो तैयारी करी देखाओ। एथिरे ब्रह्मा बाबा उत्तर कौन देथिबे कुह प्रस्तुत हेउची। अच्छा अधा माला मध्य प्रस्तुत होई नाही पूरा मालार कथा एबे छाड़ी दियो अधा माला प्रस्तुत हो गलानी कि समस्ते हसुचंती। हसिबा अर्थ किछि अछि जो माने कहउचंती अधा माला प्रस्तुत हो गलानी
ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିକରି ଦିଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? କେବଳ ବାପଦାଦା ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଥିବ। ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଆଶାବାଦୀ ରତ୍ନ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ସବୁ ରଖିବ। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ରଖ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ? ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ସମୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣ ଚୁଟକି ବଜାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନା? ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ପୁରା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି? ଅଧା ମାଳାର ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାଳା ପାଇଁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଦରକାର। ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ନା। ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବିଶେଷ କମି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧା ମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି? ତାପରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଛ ହିସାବରେ ପ୍ରଗଟ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୋନ୍ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେହିପରି ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସହରମାନଙ୍କୁ ବତନରେ ପ୍ରଗଟ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାକୁ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଧାରଣ କରି ନେବେ ତେବେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ବିଶେଷତା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ବା ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ କମ୍ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ, ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ। କେବଳ ମାତ୍ରାର ଅନ୍ତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରଙ୍କାରୀ ହେବା, ଏହି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଅନ୍ତର ରହୁଛି। ସେବାର ଉନ୍ନତିରେ ନିର୍ମାଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ୱ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଉଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେବା କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ନିର୍ମାଣତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦରକାର ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା ନାହିଁ ତେବେ ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ବା ଦୟାଶୀଳ ହେବାର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ବାପ ଦାଦା ତଥା ପରିବାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବା ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବା। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବି ସେବା କରୁଥାଅ ନିଜର ସେବା କରିବାର ନିଶାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଶେଷତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ନିର୍ମାଣତା ଏବଂ ମେଳାପି ସ୍ୱଭାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏହି ସେବା କରିଛି, ସେଇ ସେବା କରିଛି, ଅମୁକ ସେବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନମ୍ବର ପଛରେ କାହିଁକି ରହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ବହୁତ ବହୁତ ଜମା କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ
ଯେ ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ଇଏ ତ ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରୁଛ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲୁଛ ନା, ତେବେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ। ଶୁଣିଲ ତ? ଶେଷରେ ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ଦିଆଯିବ ନା, କିଛି ତ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିବ ନା। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆସନ୍ତା ସିଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ। ଦେଖ, ସାକାରରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଏତେ ସମୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ଚାଲିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଠ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ଏବେ କୌଣସି ତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ? କ'ଣ ଏହିଭଳି ଚାଲୁଥିବ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଏଇଭଳି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡେରାଡୁନର ପ୍ରେମ ଭଉଣୀକୁ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଶୁଣାଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ? କିନ୍ତୁ ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ତ ଅଛି ନା? 6 ମାସ ପରେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦିଲ୍ ଦେଖାଉଛି ନା। ତେଣୁ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଫଟୋ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଦାଗ ଏବଂ ଅବହେଳା ପଣିଆର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହେଉଛି। ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଶେଷ ପାଳି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ହୋମୱାର୍କ ଶୁଣାଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିଲ୍ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ ନ ରହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୃଦୟ। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମେହନତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେବଳ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିଲାରାମ ବାବା ସର୍ବଦା ତୁମର ଦିଲ୍ରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବାବା ବିରାଜମାନ ଥିବେ, ତେବେ ମାୟା କୌଣସି ରୂପରେ, ଚାହେ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ, ଚାହେ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ, ଚାହେ ମୋଟା ରୂପରେ, କୌଣସି ରୂପରେ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ନା। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ମେହନତ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବା। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେବାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାକି ରହିଛି। ସେବାର ଫଳାଫଳ ତ ତୁମେମାନେ ଶୁଣାଇଲ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନାହଁ। 16,000, ପୁଣି 9 ଲକ୍ଷ, ଏହା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ବେଗୀ ବିଧି ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚାଲୁଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସେବା ବା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ସେବା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମାନସିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲି କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରିଲ ନା? ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବା। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର, ଦିବ୍ୟ ଗୋଲାପର ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାଚାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କଥା, ଯାହାକୁ ଶୁଣାଇଦେଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମର ଭଲ ଭଲ ସେବା ସାଥୀମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଆଗୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମବର୍ତ୍ତନରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାର ଦିନ ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ମନେ ତ ପଡ଼ୁଛି ନା ଦାଦୀମାନଙ୍କ କଥା, ସଖୀମାନଙ୍କ କଥା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମର ତାଲିକା ବାହାରି କରିବ ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମାମାନେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଦୁନିଆର ନିର୍ମିତ ହୁଅ। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଠରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରୁ ଆସିଛୁ। ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ଲଗନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ନୁହେଁ। ନିଆରା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନକୁ ତ ଧାଇଁ ଆସିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ଘରର ବାତାବରଣ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଘରର ବାତାବରଣ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନେ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମହାନ ଥିଲା ଏବଂ ରହିବ। ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭଳି, ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଭରପୁର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ ତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଚାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ହୋଲି କିପରି ପାଳନ କଲେ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ହୋଲି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗର ଥାଳି ସବୁ ଭରପୁର କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ଭଳି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚମକଦାର ହୀରା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ନଥିଲା। ଯେପରି ରଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେହିଭଳି ରଙ୍ଗର ହୀରାର ଥାଳି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ନା, ଦେଖିଛ ନା? ତେଣୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶମୟ କାୟା ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚମକୁଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ହସିତ ବହୁତ ମିଳନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁସିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବହୁତ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବାବା ଏଇଭଳି କହୁଥିଲେ, ବାବା ଏଇଭଳି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ।
ଆଦି ଆଦି। ବାବା ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା 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 ଶବ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ତ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ଦାଦି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦି। ତେଣୁ ଦାଦି ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦିଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦାଦି ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଆସିଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ନିଶାରେ ଖୁବ୍ ରାସ କଲେ। ମମାକୁ ମଝିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖେଳନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ବାହୁରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବୁ ହୀରା ଥିଲା, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚମକ ବହୁତ ଥିଲା। ବାପ ଦାଦା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଶରୀରର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚମକଦାର ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୀରା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବହୁତ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଗଲେ। ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦୀ ଯେଉଁ ସବୁ 7 ରଙ୍ଗ କହୁଛ ନା, ସେଥିରେ 7ଟି ଯାକ ରଙ୍ଗର ହୀରା ଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଚମକଦାର ହୋଇଗଲେ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ନଥିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଉଜରେ ହିଁ ଥିଲେ। ପୁଣି ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମଜାଳିଆ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା କରିଲେ। ତେବେ ମଉଜ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ? ବାପ ଦାଦା ଆଗୁଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ତ କାଲି ଭୋଗ ଲଗାଇବ ନା, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ମଧୁବନର ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ହୋଲିର ଭୋଗ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଗେୱର, ଜଲେବି। ତୁମେମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ସେଥିରେ ଟୋଲି ତିଆରି କରୁଛ ନା, ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ମିଳିଗଲା। ତୁମକୁ ତ କାଲି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାର୍ କଥା ହେଲା, ଖୁବ୍ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ପାଳନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବା ବାବା, ମୀରା ବାବା, ମିଠା ବାବା ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେବେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଧାଇ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ବିଦାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦାୟୀ ଦେବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଲ ନା କେବଳ ଶୁଣିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରକାଶମୟ କାୟଦାରେ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ମୋର ଶରୀର ଟିକିଏ ମୋଟା ଅଛି, ତା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚମକୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ହୋଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ଫରିସ୍ତା। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚମକୁଥିବା ହୀରା ଶରୀର ଉପରେ ପକାଅ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ, ଜ୍ଞାନ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି ରଖ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅମର ହୋଇ ରହିଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମୀପ୍ତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ବାବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ମଧୁର ବାଣୀ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ମଧୁରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମଧୁରତା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ। ଯଦି ମଧୁରତା ନାହିଁ ତେବେ ମହାନତାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ମଧୁର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମାଂସିତ ଅଟେ।